Hello everyone, I am Shruti Acharya Yen and I am going to handle the subject Quantitative Techniques prescribed for first semester BCom students of Mangalore University. This subject carries 2 credits, that is, it is for 100 marks, wherein 20 marks are internal marks which will be allotted to the students based on their assignments, submission, internal assessment, that is internal examination marks and other stuffs, whereas 80 marks you are supposed to write the final exams for 80 marks. So coming to question paper pattern, so you have 4 marks questions in section A. You have to answer 4 questions out of 6 questions. 4 questions out of 6 questions, each carries 4 marks. Section B, you have to answer same 4 questions out of 6 questions. Each question carries 8 marks. So 6 ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು 4 ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಗಳನ್ನ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಪ್ರತಿಯೊಂದಕ್ಕೂ 4 ಮಾರ್ಕು ಇನ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಎ, ಪ್ರತಿಯೊಂದಕ್ಕೂ 8 ಮಾರ್ಕ್ ಇನ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಬಿ. Whereas in section C, you will be given only 4 questions, out of which you have to answer 2 questions. Each question carries 16 marks. So 16 into 2, 32 marks you will be getting in section C. So in order to know more about question paper pattern, you can go through the question papers of 5 years which are shared on Google Classroom platform. So moving on to syllabus, you have first chapter, first unit, that is Introduction and Basic Concepts, wherein you will be learning arithmetic mean, geometric mean and different measures of central tendency. Then you have descriptive statistics of univariate distribution, wherein you will learn standard deviation, coefficient of variation, variance, so either calculations na kalitira. Third unit is index numbers, and I am going to start off with index numbers now. And next is commercial arithmetic, wherein you will learn compound interest, simple interest, trade discount, cash discount, ee reetiya problems na kalitira. And unit 5 is ratios and proportions, wherein you will learn direct proportions, inverse proportions and other such problems. So now we are going to start off with the chapter index number. So the books for reference, Raj Mohan author by Benaka Books. Then you have B.V. Raghunandan and Vinayak Pai by Vaishnavi Books. Okay, so let's start off with index number chapter. So here you can see a newspaper cutting which talks about wholesale price index, food inflation, vegetables and fruits turn costlier, inflation rises in apparel, paper and metals, and you can see all these articles here: vegetables, fruits, grocery, milk and stuffs. So what exactly is inflation? Inflation is rise in the general price levels. So prices ಜಾಸ್ತಿ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ನೀವು ಇನ್ಫ್ಲೇಷನ್ ಅಂತ ಕರೀತೀರಾ. ಅಥವಾ ಪರ್ಚೇಸಿಂಗ್ ಪವರ್ ಆಫ್ ಮನಿ ಇಸ್ ಫಾಲಿಂಗ್. ಮನಿಯ ಪರ್ಚೇಸಿಂಗ್ ಪವರ್, ಹಣದ ಪರ್ಚೇಸಿಂಗ್ ಪವರ್ ಫಾಲ್ ಆಗ್ತದೆ. So let me quote an example over here. Recently I bought a cycle paying 13,000 rupees, but when I told this to my father, he said, ನಮ್ಮ ಕಾಲದಲ್ಲೆಲ್ಲ 13,000 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಒಂದು ಸ್ಕೂಟ್ರು ಸಿಗ್ತಿತ್ತು, ಈಗ ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು ಸೈಕಲ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಈ ಸೆಂಟೆನ್ಸಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಫಾಲ್ ಇನ್ ಪರ್ಚೇಸಿಂಗ್ ಪವರ್ ಆಫ್ ಮನಿ. ಅಂದರೆ ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ 13,000 ರೂಪಾಯಿಗೆ ನಿಮಗೆ ಸ್ಕೂಟ್ರು ಸಿಗ್ತಿತ್ತು, ಈಗ ಅದೇ ಹಣಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಬರೀ ಒಂದು ಸೈಕಲ್ ಸಿಗ್ತದೆ. ಸೊ ದ ಪರ್ಚೇಸಿಂಗ್ ಪವರ್, ಮನಿಗೆ ಇರುವಂತಹ ಪರ್ಚೇಸಿಂಗ್ ಪವರು ಬಿದ್ದಿದೆ ಅಂತ. So this is nothing but your inflation. So inflation is measured using consumer price index number ಅಥವಾ index numbers na use ಮಾಡ್ತಾರೆ inflation na measure ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ. So what exactly is your index number there? Index number measures the changes in the prices over a period of time. Changes in the not just prices but quantity of production or changes in the value. It measures the changes ಓವರ್ ಅ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್. ಒಂದು ಟೈಮ್ಗೂ ಇನ್ನೊಂದು ಟೈಮ್ಗೂ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಮೆಷರ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಸೊ ಚೇಂಜಸ್ ಇನ್ ವಾಟ್? ಚೇಂಜಸ್ ಇನ್ ದ ಪ್ರೈಸ್ ಆಫ್, ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಫುಡ್ ಐಟಮ್ಸ್ ಆರ್ ನಾನ್ ಫುಡ್ ಐಟಮ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಫ್ಯೂಯಲ್, ಕ್ಲಾದಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಲೈಕ್ ದ್ಯಾಟ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ದಿಸ್ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ಕಟಿಂಗ್. ಹಿಯರ್ ಇಟ್ ಟಾಕ್ಸ್ ಅಬೌಟ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್. ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಅದು ಹೇಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಬಿದ್ದಿದೆ, ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ಕಟಿಂಗ್ ಮಾತಾಡ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ಜುಲೈ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಗಸ್ಟಿಗೆ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಇದೆ. ಜುಲೈಯಲ್ಲಿ -1.2% ಇತ್ತು, ವೇರಸ್ ಆಗಸ್ಟಲ್ಲಿ -3.9% ಬಂದಿದೆ.
ಸೊ ಓವರಾಲ್ ಎಲ್ಲ ಸೆಕ್ಟರ್ಸು ಸೇರಿಸಿ -4.3% ಬಿದ್ದಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತದೆ. ಸೊ ಯಾವ್ಯಾವ ಸೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಇದೆ? ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಸೆಕ್ಟರ್, ಮೈನಿಂಗ್ ಸೆಕ್ಟರ್, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸೆಕ್ಟರ್ಸಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಬಿದ್ದಿದೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಈ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ಕಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿರ್ತದೆ. ಅಗೇನ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ಸ್, ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಟಾಕ್ಸ್ ಅಬೌಟ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್, ಎಷ್ಟು ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಆಫ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಬಿದ್ದಿದೆ ಅಥವಾ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಅಥವಾ ಮೆಷರ್. ದೆನ್ ಹಿಯರ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಬಾಂಬೆ ಸ್ಟಾಕ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್, ಇದು ಇಂಡೆಕ್ಸ್. ದ್ಯಾಟ್ ಇಸ್ ಬಾಂಬೆ ಸ್ಟಾಕ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜಲ್ಲಿ ಲಿಸ್ಟ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಕಂಪನೀಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಟಾಪ್ 30 ಕಂಪನೀಸನ್ನು ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲೈಸೇಷನ್. ಸೊ ಅದರ ಇಂಡೆಕ್ಸಸ್ ನಿಮ್ಮ ಸೆನ್ಸೆಕ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಸೆನ್ಸೆಕ್ಸ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಬೀಳ್ತಾ ಇದೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡುವಾಗಲೂ ದಿಸ್ ಅಗೇನ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್. So ಇಲ್ಲಿ prices of top 30 companies are measured. Changes in the prices of top 30 companies every minute and every second it is measured. So it is automatic system generated measure ಇದು. So how the prices have fallen. So ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಏನನ್ನು ಮೆಷರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂದರೆ measure of change in the prices over a period of time. Okay, so let's move on to the meaning of index numbers. It's a measure of changes in the variable. A variable can be price or quantity or value of a particular item or of a group of items. So you get changes in prices of food items, changes in prices of fuel, that is your petrol or diesel, or changes in prices of apparel. So ಈ ರೀತಿ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಐಟಮ್ದು ಪ್ರೈಸಸಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿನಲ್ಲಿ ನೀವು ಮೆಷರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಐಟಮ್ಸ್ ಇದೆಲ್ಲವೂ ಸೇರಿಸಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಹೋಲ್ಸೇಲ್ ಪ್ರೈಸ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಸಿಗ್ಬೋದು. ಸೊ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ವೇರಿಯಬಲ್ಸನ್ನ ಓವರ್ ಅ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗಿದೆ, ಅದರ ಪ್ರೈಸಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇದರ ಮೆಷರೇ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್. So it's a number that indicates level of a certain phenomenon. Level of certain phenomenon. Basically a phenomenon can be your agricultural production or prices of stocks or prices of goods or prices of food items. So ಇದರಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಲೆವೆಲನ್ನು ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಪ್ರೈಸಸ್ ಆರ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಆಫ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಆರ್ ಫುಡ್ ಐಟಮ್ಸ್. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಲೆವೆಲನ್ನು ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಕಂಪೇರ್ ಟು ಅ ಲೆವೆಲ್ ಅಟ್ ಸಮ್ ಅದರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್. ಸೊ ಈಗ ಹೋಲ್ಸೇಲ್ ಪ್ರೈಸ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ನೆಲ್ಲ 1990 ಬೇಸ್ ಇಯರ್ಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮಾಡ್ತಿದ್ರು. ಅಂದರೆ ಆ ವರ್ಷಕ್ಕೆ 1990 ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ ಅಥವಾ ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಮೆಷರ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು. ಅಥವಾ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ಹೆಡ್ ವಿತ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಪ್ರೈಸ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ 2013 ಬೇಸ್ ಇಯರ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು 2013ಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ ಅಥವಾ ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಮೆಷರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಸಮ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಟೈಮನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಯು ಆರ್ ಮೆಷರಿಂಗ್ ದ ಚೇಂಜಸ್ or you are measuring or you are indicating a level of an activity. So keeping some particular year as a base year. It is used in economics for measuring stock market prices, cost of living. So ಯಾವ ರೀತಿ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್, ಇಂಪೋರ್ಟ್ಸ್, ಇದರಲ್ಲೆಲ್ಲ ಇರುವಂತಹ ಟ್ರೆಂಡ್ಸನ್ನು ಮೆಷರ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಇದನ್ನು ಎಕನಾಮಿಕ್ಸಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಬಳಸ್ತಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಮೋಸ್ಟ್ ವೈಡ್ಲಿ ಯೂಸ್ಡ್ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕಲ್ ಟೂಲ್ ಇನ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್. Let's move on to the definition. According to Horace Secrist, he says it's a series of numbers. So it's not just a single number, whereas a series of number. ಅಂದರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವರ್ಷ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ತಿಂಗಳುಗಳಿಗೂ ನಿಮಗೆ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಅ ನಂಬರ್ ಸೀರೀಸ್ ಫುಲ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್. ಒಂದು ಇವಾಗ ನೀವು ಟೇಬಲ್ನ ಡ್ರಾಫ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಚೇಂಜಸ್ ಇನ್ ಪ್ರೈಸಸ್ ಆಫ್ ಫುಡ್ ಐಟಮ್ಸ್ ಅಂತ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು 1990ನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿತ್ತು, 1991ನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿತ್ತು, 92ನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿತ್ತು. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಸೀರೀಸ್ ಆಫ್ ನಂಬರ್. ಸೊ ಒಂದೇ ನಂಬರ್ ಅಲ್ಲ, ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಬರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಸೀರೀಸ್ ಆಫ್ ನಂಬರ್ ಬೈ ವಿಚ್ ಚೇಂಜಸ್ ಇನ್ ದ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಆಫ್ ಅ ಫಿನಾಮಿನನ್. ಒಂದು ಫಿನಾಮಿನನ್ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್, ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆರ್ ಪ್ರೈಸಸ್ ಆಫ್ ಗೂಡ್ಸ್. ಸೊ ಈ ಫಿನಾಮಿನಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗಿದೆ, ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗಿದೆ, ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಮೆಷರ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಫ್ರಮ್ ಟೈಮ್ ಟು ಟೈಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ರಮ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಟು ಪ್ಲೇಸ್. ಸೊ ಫ್ರಮ್ ಟೈಮ್ ಟು ಟೈಮ್, ಸೊ ಇವಾಗ 1990ನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿತ್ತು, 91ನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿತ್ತು, 92ನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿತ್ತು, ಅಥವಾ ಲೆಟ್ಸ್ ಟೇಕ್ 2015ನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿತ್ತು, 16ನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿತ್ತು, 17ನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿತ್ತು. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಸೀರೀಸ್ ಆಫ್ ನಂಬರ್ ವೇರ್ ಇನ್ magnitude of all these things are measured. So here the first video comes to an end. So we will be discussing about the application of index numbers in the coming videos. Hope you have understood the topic. Thank you.